قاسم کی لاش کے ٹکڑے نظر آئے، علی اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچھی نظر آئے، عباس کے کٹے ہوئے شانے نظر آئے۔ پھر بتاؤ کہ آنسو کی قیمت کیا ہے؟ اللہ جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ توحید کا سبب بھی ہمیں اہل بیت ہی نہ دیا، اور نماز کیا ہے یہ بھی ہمیں آل محمد ہی نہ دیا۔ 19ویں رمضان کو مولا علی کے سر پر ضرورت ہے، فجر کے وقت، صبح کا وقت، سرکار حسنین کریمین اپنے بابا کو ایک گلیب میں، ایک کمبل میں لٹا کر گھر لائے۔ ظہر کے وقت امام حسین اور امام حسن جو گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی کہ علی کی بیٹیاں چیخ مار کے ہو رہی ہیں۔ بے قرار ہو کر دونوں شہزادے گھر کے اندر آئے، بہنوں سے پوچھا کہ یہ آپ بے قرار ہو کے کیوں روئیں؟ تو آپ کو پتا ہے کہ بیٹیوں نے کیا کہا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی تو شاید نماز کی کوئی تکلیف ہوئی اس کی۔ علی کی بیٹیوں نے کہا کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ اپنے بابا کو بیٹھ کے نماز پڑھتے مجلس میں اندھیرا ہو گیا ہے، پہلی مرتبہ اپنے بابا کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ کوفے میں علی کی بیٹیوں نے، یا پھر یوں کہوں کہ زینب نے علی کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا تو بے قرار ہوئی۔ قید خانہ شام میں ایک علی نے زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ سمجھ گئے نا کس نے؟ کہا بھوکی اماں آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، یہ آج آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ اب بیٹا سید سجاد یزید کے ہاتھ سے کھانا اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ بچوں میں پورا نہیں پڑتا، میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو کھلا دیتی ہوں، خود واقع کرتی رہتی ہوں۔ اب ذوق بڑھتا جاتا ہے کہ بیٹا اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ نہیں کرنا چاہتا، سال بھر کے انتظار کے بعد یہ دن آتا ہے، رونے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے، جلدی جلدی وقت گزر جاتا ہے۔ شام کا رہنے والا ایک شخص قید خانے کے قریب سے گزر رہا ہے، اس نے پھوپھی بھتیجے کی یہ گفتگو سنی، کچھ اس کی سمجھ میں آیا، آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پر ایک خان رکھے ہوئے کہیں چلی جا رہی۔ اس نے پوچھا بیوی اس خان میں کیا ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اس خان میں کچھ کھانا ہے۔ کیا کروں؟ لے جا رہی ہوں یتیموں اور اسیروں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے۔ اس نے کہا یہی ارادہ ہے؟ کہاں ہے؟ سامنے والے قید خانے میں اگر ان قیدیوں میں یہ کھانا کھا لیا تو اللہ تمہیں بڑا ثواب عطا کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں غیر دار لوگ بیٹھے ہیں، مر جانے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ جس گھرانے کے دروازے پر فرشتے روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کھانے کی سفارش کی جا رہی ہے۔
वही समझ में आई। तो क्या समझ में आया? तो पहली बात तो ये समझ में आई कि सारे पैदी मुसलमान, और क्या समझ में आया? दूसरी बात ये समझ में आई कि यहाँ सिर्फ मर्द पैद नहीं है, बल्कि औरतें और बच्चे भी पैद। एक बात और समझ में आई कि इन्हें ठीक से खाना नहीं दिया जाता, ये भूखे प्यासे रहते हैं। उस औरत से कहा ठीक है, हम इसी तरह खाने में जाते हैं। आई खाने के करीब बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली, अंदर दाखिल हुई, जाके देखा कि अजीब कैदी हैं, चंद बीवियां हैं, सरों पर चादरें नहीं हैं, हाथों में रस्सियों के निशान हैं, लेकिन हर बीवी अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। एक गोशे में नजर गई, देखा एक बीमार है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोहफे नादार है, लेकिन वो भी इबादत इलाही में मसरूफ। एक और गोशे में देखा एक कमसिन बच्ची बैठी हुई है, जमीन को उंगली से कुछ लिपटी है, फिर हाथ में बाबा कहकर इसकी हिम्मत न पड़ी कि किसी बीवी से कुछ कहे। यहाँ तक के शहजादी ज़ैनब की नमाज तमाम हुई, इसकी तरफ मुखातिब हुई, का बीवी क्यों आई है, आने का मकसद क्या है? इसने खाने की तरफ इशारा किया, और छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखा, यानी इशारे से कहा कि आप भी खाइए, इन बच्चों को भी खिलाई। और दादी की बेटी तड़प गई, हाथों को उठाया, तब परवरदिगार अब हम पर झुकता क्या है? लेकिन बीवी में समझ गई, आप लोगों को गलतफहमी हुई, मैं समझ गई आप किसी अच्छे घराने से ताल्लुक रखती हैं, ये बीवी, लेकिन ये सदका नहीं है। फिर क्या है? कभी भी अगर आपकी इबादत का खलल न पड़े तो मैं अपनी छोटी सी एक दास्तान बयान करूं। अब बयान का कभी भी मैं अपने बाप की इकलौती औलाद, जब मैं छोटी थी एक बार बीमार पड़ गई, बीमारी बढ़ती गई, इतनी बड़ी कि मेरे बचने की कोई उम्मीद न रही। मेरा बाप मुझे लेके हकीमों के पास गया, अतिबा के पास गया, लेकिन हर एक ने कह दिया कि ये बच्ची अच्छी नहीं होती। मदद बढ़ता गया, जीवन दवा की, जैसे जैसे इलाज होता गया मेरा फर्क बढ़ता गया, यहाँ तक कि मैं जिंदा लाश हो गई। न मैं उड़ सकती थी, न बैठ सकती थी, न चल सकती थी, न बोल सकती थी, न सुन सकती थी, सिर्फ सांस चल रही। किसी ने मेरे बाप से कहा कि अगर तुम अपनी बच्ची को लेकर मदीने चले जाओ तो अल्लाह ने पैगंबर को रहमतुल लिल आलमीन बनाया। अगर उन्होंने एक बार निगाह रहमत से तुम्हारी बच्ची को देख लिया तो अल्लाह इसे शिफा जरूर अता करेगा। मेरा बाबा मुझे लेकर मदीने पहुंचा, पैगंबर के सामने ले जाकर मुझे लिटाया, और उसके बाद का अल्लाह के रसूल यही मेरी जिंदगी है, ये मेरी बेटी है, मेरी जिंदगी का सरमाया है, अगर ये मर गई तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए अल्लाह इसे सेहत अता करे। ये बीवी अल्लाह जाने रसूल ने क्या मुनासिब समझा कि खामोश रहे, तो मेरे बाबा ने समझा कि शायद यहाँ से भी जवाब दे दिया, लेकिन एहतराम रिसालत में बैठा था। कुछ देर के बाद बीबी ज़हरा के घर का दरवाजा खोला और उस दरवाजे से तमसील की हालत में मेरे आका हुसैन बीबी मेरे आका हुसैन करीब आए। हुसैन ने कहा मरहबा मेरे लाल। हुसैन को अपने जानू को बिठाया, लबन रुखसार को चूमा, सर पे हाथ रखा, कहा मेरे लाल इस बच्ची की सेहत के लिए दुआ कर। अब मेरे बाप को कुछ उम्मीद हुई, हुसैन ने नन्हे नन्हे हाथ उठाए, तब परवरदिगार तुझे मेरे नाना की नबूवत का वास्ता, तुझे मेरे बाबा की विलायत का वास्ता, तुझे मेरी अम्मा की तहारत का वास्ता, तुझे मेरे भैया की इमामत का वास्ता, और आखिर में कहा तुझे मेरी शहादत का वास्ता। इस बच्ची को सेहत अता कर। बस अभी हुसैन की दुआ पूरी न होने पाई थी कि अल्लाह ने मुझे भरपूर सेहत अता कर। ये बीवी ऐसा लगा जैसे वो मरीदा ही नहीं, मैं बीमार ही न थी, मैं खड़ी हो गई। मैंने खड़े होकर हुसैन को सलाम किया, रसूल की खिदमत में सलाम पेश किया। मेरा बाबा मुझे लेकर वापस आया कि बीवी जब से मैंने होश संभाला तो मैंने ये समझा कि ये जिंदगी हुसैन का सदका है।
یہ زندگی حسین کا عطیہ ہے، لہذا ہر شب جمعہ اپنے ہاتھوں سے طیب و طاہر کھانا تیار کرتی ہوں، لے جا کر یتیموں اور اسیروں کو کھلاتی ہوں، جب وہ کھا لیتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں خدا کے لیے میرے واسطے کوئی دعا نہ کرنا۔ اگر وہ پوچھتے ہیں کس کے لیے دعا کریں تو میں کہتی ہوں میرے آقا حسین کی سلامتی کی دعا۔ کہتی بھی آپ بھی یہ کھانا کھائیے، ان بچوں کو بھی کھلائیے اور پھر میرے آقا حسین کی سلامتی کی دعا کیجیے۔ بس یہ سنا تو شہزادی زینب نے کہا بیوی